जिला होशियारपुर का गांव बजवाड़ा कला अपने आप में ही हजारों वर्ष प्राचीन इतिहास समाये बैठा है। मुगल काल के बाद कांगड़े का हिंदू राजा संसार चंद की ओर से राजपाट संभालने के बाद बजवाड़ा कला में यह किला बनाया गया। आज उस किले के हालात इतने दयनीय हो चुके हैं कि उसे जाने के लिए रास्ता तक नहीं है और निरंतर खंडर बनता जा रहा है। यह समय समय पर सरकारें प्राचीन धरोहर संभालने की बात करती हैं, परंतु इस किले की कोई देखभाल नहीं हो रही और यह धरोहर दिन ब दिन गिरती जा रही है और गांव के लोग धीरे धीरे इसके इर्द गिर्द कब्जा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह गांव में इस प्राचीन किले की धरोहर के रूप में संभाल बैठा है। वहीं पर यह गांव में पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने वाले 5 लोगों की जन्मस्थल भी है, जिनमें शेरशाह सूरी, बैजू बावरा, ममता सुंदरी जी और उनके दोनों साहबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह, महात्मा हंसराज और बाबा सोडल जी के नाम शामिल हैं। फाइव न्यूज़ होशियारपुर से दलजीत अजनूहा की रिपोर्ट। सत श्री अकाल दोस्तों, तो मैं दलजीत अजनूहा। दोस्तों, अज असी पहुंचे हाँ जिला होशियारपुर के पिंड बजवाड़ा कलां। ये पिंड वो आ जिहड़ा अपने आप दे विच ही इतिहास नूं समोए बैठा है। लोगों तक, आवाम तक इस इतिहास नूं बहुत कोशिश की है। वख-वख समय ते मीडिया लोगों ने, सोशल मीडिया ने कोशिश की है भी लोगों तक पहुँचाया जा, पर फिर भी किते ना किते सानूं ये लगता है भी इहदा पूर्ण रूप दे विच इतिहास लोगों तक, आवाम तक नहीं पहुँच रहा। असीं भी उस कोशिश के तहत इत्थे गल करते हैं। ज्ञानी जी हो रही है जिहड़े अपने साडे कोल खड़े ने, इन्हां दा जिहड़ा एक तखल्लस ज्ञानी जी है, असीं उन्हां तों इहदे बारे जाण कर लेंगे। मैं दस दियां इस पिंड दे विच जिहड़ियां बहुत ही धार्मिक, समाजिक ते होर इतिहास होए जिहड़े उहदे विच पहिलां असीं गल करिए सिख धर्म की, जिहदे विच माता सुंदरी जी का ये जन्म स्थान है। महात्मा हंसराज जी जिहड़े रिफॉर्मर रहे आ आर्या धर्म दे विच, आर्या समाज दे विच, उन्हां दा भी ये जिहड़ा जन्म स्थान है। शेरशाह सूरी जिन्हां दे नां ते बहुत वड्डा जिहड़ा एक रोड बनया, उन्हां दा भी ये जन्म स्थान है। ते नाल दी नाल बैजू बावरा जी जिहड़े जिन्हां ने तानसैन नूं चैलेंज कीता सा गाउण, जिहड़ा दरबारी गायक सीगा। सो इहो जिहे महान इतिहास जिहदे विच रचने वाले लोगों का ये जन्म स्थान है, जिथे असीं अज खड़े हाँ। उत्थों असीं उन्हां संबंध जिस पिंड दे विच असीं जानकारी लवांगे। ते सब तो वड्डी गल असीं गल दस दईए भी इत्थे जिहड़ा एक किला है, पुराना किला, जिहदी हालत बहुत खंडर के रूप से जिहड़े असीं आपां नूं विजुअल के रूप विच असीं दिखावांगे। जिथे असीं पिंड दे इतिहास की ब्रीफ दे विच गल करांगे, उत्थे असीं किले नूं पूर्ण रूप दे विच अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करांगे। ज्ञानी जी, तुहाडा स्वागत है जी BBC पंजाब ते। बहुत बहुत धन्यवाद जी। असी सर तुहाडे इस पिंड दे बजवाड़ा कला दे विच आए हैं, जिथे आ ओल्ड फोर्ट आ, जिहदे विच असीं देखिया काफ़ी इहदी हालात खस्ता आ। सब तो वड्डी गल आ, एक त्रासदी आ, इस किले नूं जिहड़ा अपने इतिहास दे विच इहनूं लंघण नूं रस्ता भी नहीं है। ठीक, आले दुआले लोगों ने इहनूं पूरी तरह कवर कर लिया ते आ जिहड़ा इहदी हालात भी बहुत खस्ता है। जद कि सरकारां अक्सर ਵੱਖ-ਵੱਖ समय ते सरकारां वो अपनी प्राचीन धरोहर नूं संभण दी, संभालण दी कोशिश करदियां रहंदियां, वादे दावे करदियां रहंदियां। ते सानूं इस किले दे बारे ये कदों तो कित्थे जिन्नी तुहाडी आरज़ा उहदे संताव जरूर दसो जी। तकरीबन जी इस बजवाड़े दे विच, क्योंकि सब तो पहले तो इत्थे अज तो कोई 400-500 साल पहले तो मुगल वंश का ही राज सी जी। हाँ जी, उहदे दौरान तकरीबन संसार चंद कटोच जी कांगड़े का राजा सी। हाँ जी, जिन्हें कि मतलब कि इस बजवाड़े के उपर हमला किया, उन्हें ये हमला करके इनू उन्हें फतेह कर लिया। फिर वह कटोच का इतने राजपाठ हो गया सारा ही। हाँ जी, वो रसन बसन इतने लग पाए, तो उन्होंने मतलब आज जो हम असीं जिथे खड़े ही हाँ जी, हाँ जी, आज जिन्हें भी फोर्ट दो किले रह गए ना बाकी जी। हाँ जी, लेकिन ये 5 किले सन जी। हाँ जी, आले दुआले भी इदा ही सके जिदा ये खड़े आ। हाँ जी, तो 2 किले ये बाकी रह गए। और जी बाहर सड़क बनती है आँदी जाती इन्हों के किले के आले दुआले की, वो तकरीबन पहला पानी की खाई होंदी सी, क्योंकि कोई भी बाहरों हमलावर अगर इत्थे आउंदा ना, हाँ जी, तो उन्हें पहला पानी की खाई लंघनी पैंदी है। हाँ जी, फिर उसका मुकाबला फिर इन्हां वास्ते अंदरलियां वास्ते बड़ा सुखाला हो जाता। इस करके फिर ये टिड्डा चला गया। आ थोड़ी बैक साइड के उपर खूह आ, जिसे पेपर आना दी बिल्कुल। हाँ जी, ये खूह मतलब ये सारा इन्हों का सारा पानी इत्थों ही वरत्या जाता सी। इस किले जिन्ने भी अंदर सैनिक सीगे जां लेडीज सीगियां, हाँ जी, सारा मतलब उन्हों का रहन सहन इत्थे ही सीगा ते इस खूह का पानी वरतते सन। तो उन्होंने आके तकरीबन कटोच ने यह अपना जिहड़ा किला उन्हें अपने हत्थों के नाल इहदी उसारी करवाई। हाँ जी, क्योंकि उन्हें अपना राज करना सी। राज करने के नाल ही, क्योंकि जिहड़े राजे महाराजे हुंदे तकरीबन जी वो ये अपनी कोई ना कोई सखीयत या अपनी कोई यादगार बनाउण दी जरूर कोशिश करता। हाँ जी, उन्होंने अपनी इस पिंड नूं अपनी यादगार बनाने वास्ते उन्होंने फिर इस किले की उसारी की और किला यह बहुत ही सुंदर सी।
ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਖਾਲੀ ਨੱਠ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਇਹ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਖਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਾਖ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰਾਖ ਦਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਸੀਗੇ 3 ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ, ਆ 2 ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਬਜਵਾੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਨਿਗਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਹੇਠ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਹੂ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਉਣੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਲਾ ਦੇਖਣਾ ਬਜਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਜਵਾੜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਲਾ ਦੇਖਣਾ ਬਜਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਜਵਾੜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਗਿਰ ਗਏ ਹੋਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਗਏ। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਰਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਰਾਸ਼ੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਲਾਤੀ ਸਾਰੀ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਵਾੜਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਸ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਟੀਸਾਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਠੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਢਿੱਠ ਗਈ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਦੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਪਰ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਥਾਲੀ ਪੌੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਵੀ ਗਈ ਗੁਆਚੀ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਲਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲੱਗਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਝੰਡਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਰੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਧਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਬਈ ਬੱਚਿਓ ਆ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਲਓ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰੋਹਰ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ।
ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਂਭ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਭਾਲ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਠੀਕ, ਜਾਂ ਠੀਕ। ਗੀਤ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਦਇਨੀय ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਬਈ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਧਰੋਹਰ ਹੈਗੀ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ ਬਜਵਾੜੇ ਦਾ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਵਾ, ਖਸਤਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਐਨ ਗਿਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਗਿਰਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ 400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਜੀ। ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜਵਾੜੇ ਦਾ ਜੀ ਆਹ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਲਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੀਫ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇਹ ਬਜਵਾੜਾ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਜਵਾੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਜੀ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਰਾਜ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤਾਨਸੇਨ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਬਜਵਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਾ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੈਜੂ ਬਾਬਰੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬੈਜੂ ਬਾਬਰਾ ਜੀ। ਬੈਜੂ ਬਾਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ ਆਖਰ ਉਹਨ ਵੀ ਫਿਰ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੀਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਉਹਨ ਫਿਰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਵਿਦਿਆ ਗਾਇਕੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਗਾਇਕੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰੀਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਰਾਗ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਲਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੇੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ। ਜੇ ਦੀਵਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੀਪ ਰਾਗ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਪਏਗੀ, ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਬੈਜੂ ਬਾਬਰੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੀ। ਤੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬੈਜੂ ਬਾਬਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਛੇੜ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, 4-5 ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੂਮਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ।
ਠੀਕ ਆ ਐਨੇ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਾਰ ਚੱਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਸੰਗੀਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੱਠ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤਾਨਸੈਨ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਰਾਗ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਲਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੇੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਦੀਵਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੀਪ ਰਾਗ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਬੈਜੂ ਬਾਬਰੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬੈਜੂ ਬਾਬਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਛੇੜ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ 4-5। ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੂਮਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਠੀਕ ਆ ਐਨੇ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਾਰ ਚੱਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗੀਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੱਠ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤਾਨਸੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਾਰ ਪਾਤਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੱਦਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਛੇੜ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਬਰਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ, ਤਾਨਸੈਨ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਭੜਕ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਜਗ ਪਏ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਬੈਜੂ ਬਾਬਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਛੇੜਿਆ। ਜਿਸ ਛੇੜਦੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਮ ਵਾਂਗੂ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀਣਾ ਚੱਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਬੈਜੂ ਬਾਬਰੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਰਾਗ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਬਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫਾਂਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਜੂ ਬਾਬਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਨਾਹੇ ਆਲਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ। ਕਿ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਰੇ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਨਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਤਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਟਕਾਇਆ ਬੈਜੂ ਬਾਬਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਨਸੈਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੈਜੂ ਬਾਬਰੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹਾਂਜੀ। ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਜੂ ਬਾਬਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਜਵਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਜੂ ਬਾਬਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਰਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਜੂ ਵਜਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ
ਇਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਜਵਾੜਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਕਾੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇਸ ਬਜਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਨਾ, 2 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਜਵਾੜੇ ਦੇ। ਬਜਵਾੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਬਜਵਾੜਾ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਾਨਕਾ ਦਾ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯਾਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਹੀ ਲੀਕ ਲਈਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਧਨਾਢ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦਾ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਨਾਢ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਰੀ ਦੁਆਬਾ ਬੈਂਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦਾ ਪੈਸਾ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਲਾਲਾ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਫਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹਾਂਜੀ ਬਜਵਾੜੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਜਵਾੜੇ 'ਚ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1925 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 25 ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਲਾ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਫਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਸਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਬਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਚੂਨੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੌਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਇਸੇ ਬਜਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰੀ ਦੁਆਬਾ ਬੈਂਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦਾ ਪੈਸਾ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਲਾਲਾ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਫਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹਾਂਜੀ ਬਜਵਾੜੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਜਵਾੜੇ 'ਚ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1925 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 25 ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਲਾ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਫਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਸਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਬਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਚੂਨੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੌਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਇਸੇ ਬਜਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਵਲੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ।
ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਵਾਰ ਦੀ ਗਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਈਏ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ DAV ਕਾਲਜ ਆ DAV ਸਕੂਲ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ DAV ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60-65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਆਪਣਾ DAV ਕਾਲਜ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਬਜਵਾੜਾ ਕਰ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੋਡਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਬਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਵੀ ਬਜਵਾੜੇ ਦਾ ਵਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਬਜਵਾੜੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਲੰਧਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਜਵਾੜਾ ਸਕੂਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸੀ ਹਾਂਜੀ SBAC ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਜਵਾੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਚੰਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ 19 ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਊਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਊਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 1899 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੌਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਬਜਵਾੜੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਬਜਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਵਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ।
ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, Education ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ। ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਆ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਆ, ਕਾਫੀ ਟੈਕਟਿਵ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਬਜਵਾੜਾ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਜਵਾੜਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ 5 ਮਹਾਨ ਭਾਵ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇਹ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਨਸਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਜੋ ਚੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਬੈਜੂ ਬਾਵਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਆ,